कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन प्रजनरञ्जन यशोदानन्दन प्रजनरञ्जन यमुना तीरा तीरा वनिता Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे कृष्ण प्रभु। Hare, Hare हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Ram, Ram Ram, Hare Hare। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गुरु बहुत हरे बहुत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस परेशा हरे प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा मुकेश कापड़िया प्रभु जी, वेलुबा वाघेला प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। पंड्या प्रभु। हरे कृष्णा विठल माताजी ના ઠક્કર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી ને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવો, આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન हरे कृष्ण। મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરથી આવતા આ શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। શરૂઆત કરીશું ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું મંગલાચરણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा વેલકમ प्रभु जी। હરે ગુરુ કૃષ્ણ. પૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ બધા જ हरे માતાજી कृष्ण પ્રભુજી प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे કૃષ્ણ कृष्ण प्रभु जी। દેવ્યાની हरे માતાજી कृष्ण प्रभु जी મૃદુલા માતાજી શરદ વ્યાસ પ્રભુજી મોહન શિવાલ શિવાલિયા પ્રભુ કૃતિ માતાજી હરે કૃષ્ણ ચંદ્રિકા માતાજી શરૂઆત કરશો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો ओम નમો नमो ભગવતે भगवते વાસુદેવાય. वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો ओम नमो ભગવતે भगवते વાસુદેવાય. वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ओम नमो ભગવતે भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमम् દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસं તતો જયमुदीरये. देवीं સરસ્વતી व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन शृण्वतां भगवतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधियन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरिचता. विधिवन्तस्तभवति विधुनोति सुभद्रताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भगवते भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ભગવતે भगवती नमोस्तुते। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં રેગ્યુલર હાજરી આપવી ને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ભક્ત ભાગવત એવા મહાન વૈષ્ણવના ચરણોમાં કરવામાં આવતી સેવા, આ બંનેના કારણે હૃદયમાં રહેલા બધા જ અભદ્રો કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોયડ. કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માત્સર્ય કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોયડ. ભગવાનની શુદ્ધ નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત. વિચાર કરો, શ્રીમદ ભાગવતમ એવું શાસ્ત્ર છે કે કોઈ વ્યક્તિ જીવતા જીવત શ્રીમદ ભાગવતમને જાણી લે તો ભગવત ધામ જવાની ગેરંટી છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવત ગીતા કોઈ વ્યક્તિ જાણી લે, જીવનમાં ઉતારી લે એના ઉદ્દેશો, તો એની ભગવત ધામ જવાની ગેરંટી છે. પણ આખી જિંદગી કોઈ વ્યક્તિએ ભક્તિ કરી નથી, સાત્વિક જીવન જીવ્યું નથી, અને જ્યારે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય અને વ્યક્તિ પ્રેત યોનિમાં એની ગતિ થાય તો એ પ્રેત યોનિમાંથી મૃત્યુ પછી પણ
જો કોઈ મુક્તિ અપાવી શકતું હોય તો એ શક્તિ ધરાવતું શાસ્ત્ર હોય તો એ માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે. એનું પ્રમાણ પદ્મ પુરાણની અંદર ભાગવત મહાત્મય ધુંધકારીનો ઉદ્ધાર અને લોકોએ કથા વારંવાર સાંભળી છે. બરાબર ને? શ્રીમદ ભાગવતમાં એટલી શક્તિ છે. મૃત્યુ પછી પ્રેત યોનિમાં ગયેલા પિતૃઓનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકે છે. બરાબર. તો યસ માતાજી, પ્લીઝ અનાઉન્સ અવર જપા હોરિયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, ધાર્મિક પટેલ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, કલા બારોટ માતાજી, નરેન્દ્ર સર પ્રભુજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણાદેવી માતાજી, નયના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, સુલેશના શુક્લા માતાજી, કલ્પતરુણીતાઈ પ્રભુજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ગીતા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ગુરુનાથ દાસ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મંદાકિની કરુણાદેવી માતાજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, રેખા ઠક્કર માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી અને અમૃતા પટેલ માતાજી. કુલ 59 લોકો ઓનલાઈન મંગળા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના જ નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવાઓ માટે. થેન્ક યુ. અને હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. 59 વિચાર કરો, આપણે વાત હમણાં કરી કે ઇવન મૃત્યુ પછી પણ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રેત્યોનીમાંથી બહાર કાઢીને મુક્તિ અપાવી શકે, યોગ્ય ગતિ અપાવી શકે. તો જેને જીવતા જીવત હરિનામમાં જેને રુચિ કેળવી છે, બરાબર, ભગવાનના નામમાં જેને રુચિ કેળવી છે, જે જોબ કરી રહ્યા છે, માળા કરી રહ્યા છે, કે ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બરાબર, કે શું ગતિ થાય. ઓકે, તો ચાલો આગળ વધીએ. ચર્ચા કરી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 3. બરાબર, કેન્ટો 3 અધ્યાય નંબર 5 શ્લોક નંબર 3, 5, 10. ચાલો પારણ તરફ આગળ વધશું. પારણમાં 5 પ્રભુજી અને 5 માતાજી. આ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીશું, તેથી આપણને થોડું ચર્ચા માટેનો સમય મળી રહે. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે અને વોઇસ પણ ક્લિયર છે, બરાબર ને? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. રાવરે સામ ભગવન વ્રતાની શ્રુતા મે વ્યાસ મુખા અભીક્ષણમ. અતૃપ્તનમ ક્ષુલ્લક્ષુખાવહાનામ તેસામૃતે કૃષ્ણ કથામૃત ઓઘાત. રાવરેશામ ભગવન વ્રતાની શ્રુતાની મે વ્યાસ મુખાદભીક્ષણમ. અતૃપ્તનમ ક્ષુલ્લક્ષુખાવહાનામ તેસામૃતે કૃષ્ણ કથા અમૃત ઓઘાત.
रावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् भगवान् वृत्तानि अतृप्तनुं क्षुल्लक्षुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोघात् तेषामृते कृष्णामृतोऽगात् આમ તો શ્લોક સરળ છે, ખાલી એક શબ્દ છે અતૃપ્તનુમ, તો વાંચવામાં કદાચ ડિફિકલ્ટ પડે. અતૃપ્તનુમ શુલ્લા સુખાવહાના, બરાબર, અમૃત ઓઘાત, તથા અમૃત ઓઘાત. બસ આટલું ધ્યાન રાખીને આગળ વધીએ. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પરાવરેશાં ભગવન વ્રતાની શ્રુતાની મે વ્યાસમુખાત અભીક્ષ્ણમ. ભગવન વ્રતાની ભૂતાની મે વ્યાસમુખાદભીક્ષણમ. અતૃપ્નું ક્ષુલ્લસુખાવહાનાં તેષામૃતે કૃષ્ણકથામૃતોગાત. અતૃપ્તનુમ શુક્લસુખાવહાનાં તેષામૃતે કૃષ્ણકથામૃતોઘાત. રાવરેશાં ભગવન વ્રતાની શ્રુતાની મે વ્યાસમુખાદભીક્ષણમ. અતૃભક્ષુલ્લસુખાવહાનાં તેષામૃતે કૃષ્ણકથામૃતોગાત. परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्तनुं क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोगात्. परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम्. अतृप्तं क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोगात्. परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम्. अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां
तेषामृते कृष्णकथामृतो गात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतो गात् कृष्णकथामृतोऽगात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् परावरेषां भगवन् भगवन् व्रतानि व्रतानि तानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् व्यासमुखादभीक्षणम् अतुप्रमं तेषामृते कृष्णकथामृतो गात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्तमुक्षुलसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् परावरेषां भगवन् तानि व्रतानि श्रुतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्तं क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगात् अतृप्तनुं अतृप्तनुसुखावहनां तेषामृते कृष्णकथामृतो कृष्णकथामृतौगात् गात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् अभीक्षणम् परावरेषां भगवन् व्रतानि व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्तनुं सुखावहानां तेषामृते कृष्णकृत्कथामृतोदात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् कृष्णकथामृतौगात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् परावरेषां भगवन् व्रतानि व्रतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् व्यासमुखादभीक्षणम् अतृप्तनुं सुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् अतृप्तनुः अतृप्तनुसुखावहनां शुल्लसुखावहानां तेषामृते तेषामृतो गात् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्षणम् व्यासमुखादभीक्षणम्
अतृप्नुं क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् अतृप्तनुं चुल्लसुखावहानां येषां ते कृष्णकथामृतोऽगात् करावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् तेषां भगवन् व्रतानि व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अत्रुप्रमशुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतोऽगात् तेषां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् सुखावहानां तेषामरुते कृष्णकथामृतोऽगात् अतृप्तनुं शुल्लसुखावहानां तेषां ते कृष्णकथामृतोऽगात् हरे कृष्ण ओके લઈ લો એક લઈ લો ચાલો કન્ટિન્યુ કરો પછી વાત. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર સુંદર મજાનો શ્લોક છે ને એવું લાગે કે ગાયા જ રાખે બરાબર પણ તો ચર્ચા ક્યારે કરીશું હા હરે કૃષ્ણ એટલે શ્લોક પઠન થાય છે તો કઈ કહી શકો પ્રભુજી કે પછી હાજી બોલો લાસ્ટ બોલો ને એટલે આપણા જ ગુજરાતીના જે શ્લોકાના ક્લાસ ચાલે છે ને તો એમાં બધાએ હાજરી લેવી જોઈએ કે જેથી કઈ જગ્યાએ લંબાવું અને કઈ જગ્યાએ ન લંબાવું એ ખબર પડે રેસાઇટેશનમાં. ઓકે તો માતાજી તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે સરસ મજાના હમણાં આપણે જીમ ડિપાર્ટમેન્ટની અંતર્ગત શ્લોકા લર્નિંગના ક્લાસ ચાલુ થયા છે તમને સંધિ છૂટી પાડીને બરાબર કઈ જગ્યાએ ઢાળ ઉપર લઈ જાઓ રાગ ઉપર લઈ જાઓ રાગ નીચે લઈ જાઓ સંસ્કૃત કેવી રીતના પ્રોપર વાંચવું તો સરસ શીખડાવે છે તો જરૂર હાજરી આપજો આપણા શ્લોકાના ક્લાસીસની અંદર તમને લિંક પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે થેન્ક યુ માતાજી થેન્ક યુ સો મચ તો ચાલો શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ વર્ડ ટુ વર્ડ ટ્રાન્સલેશન તમને વિઝિબલ છે ને વાંચી શકાય એવું છે ને તમારી સામે હા પ્રભુજી ઓકે પર ઉચ્ચતર અવરેશામ આ નીચાઓમાંથી ભગવાન હે મારા પ્રભુ હે મહાત્મા વ્રતાની વ્યવસાયો શ્રુતાની સાંભળ્યા મેં મારાથી વ્યાસ ભગવાન મુખાત મુખેથી અભિક્ષણમ વારંવાર અતૃપ્તનું મને તૃપ્તિ થઈ છે શુલ્લ થોડી દુઃખ આવહાનામ દુઃખદ તેષામ તેમાંથી ઋતે સિવાય કૃષ્ણ કથા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા
કૃષ્ણ ભગવાન કથા અમૃત ઓઘાત, અમૃતમાંથી. અનુવાદ and ભાવાર્થ by His Divine Grace is the ભક્ત વેદાંત સ્વામી શિલ પ્રભુપાદ દ્વારા શિલ પ્રભુપાદ કી જય. હું અનુવાદ વાંચું છું, આપ સૌ સાંભળજો. અનુવાદ. હે મહાત્મા, વ્યાસ ભગવાનના મુખેથી મેં માનવ સમાજના ઉચ્ચ અને નિમ્ન સ્તરો વિશે વારંવાર સાંભળ્યું છે. કોણ બોલી રહ્યું છે આ અને કોને કહી રહ્યું છે? વિદુરજી મૈત્રીજીને કહી રહ્યા છે. કહી રહ્યા છે. આ શુલ્લક વિષયો અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતા સુખથી હું ધરાઈ ગયો છું. માત્ર કૃષ્ણ કથા અમૃતના પાનથી હું કદી તૃપ્ત થતો નથી. ભાવાર્થ વાંચવા માટે હેન્ડરેસ થયા છે કેટલા? ઓકે, તો નૈનેશ કક્કર પ્રભુજી ને શરદ વ્યાસ પ્રભુજી વાંચે, જો પરમિશન હોય. બીના માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, નૈના કક્કર માતાજી, ચિકના માતાજી, તમને પ્રભુ વાંધો ના હોય. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી લઈ લઉં. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. નૈનેશ કક્કર પ્રભુથી આપણે ચાલુ કરીએ. નૈનેશ કક્કર પ્રભુ, સોરી, યસ પ્રભુ, સ્ટાર્ટ કરીએ. 2 પેરેગ્રાફ છે એટલે 2 વ્યક્તિ વાંચશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પાઠભાઈ શિલા પ્રભુપાદની જય. સામાજિક અને ઐતિહાસિક કથાઓ સાંભળવામાં લોકોને ખૂબ આનંદ આવતો હોવાથી શ્રીલ વ્યાસ ભગવાને પુરાણો અને મહાભારત જેવા ઘણા ગ્રંથોનું સંપાદન કર્યું છે. આ ગ્રંથો વિશાળ જન સમુદાયને વાંચન સામગ્રી પૂરી પાડે છે. આ ભૌતિક વિશ્વમાં માયાબદ્ધ જીવો પ્રભુ ભાવનાને ભૂલી ગયા છે. તેને પુનર્જીવિત કરવાના હેતુથી એ ગ્રંથોનું સંપાદન કરવામાં આવેલું હતું. ઉદાહરણ તરીકે મહાભારત કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધનો ઇતિહાસ છે, પણ તેમાં માનવ સમાજની સામાજિક, રાજનૈતિક અને આર્થિક સમસ્યાઓ સાથે સંબંધ ઘણા વિષયો હોવાથી સામાન્ય લોકો તેને વાંચે છે. પણ વાસ્તવમાં મહાભારતનો સૌથી મહત્વનો ભાગ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે અને પાઠકોને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની ઐતિહાસિક કથા સાથે તેનું શિક્ષણ આપમેળે મળી જાય છે. વિદુરજીએ મૈત્રેયજીને પોતાની સ્થિતિ સમજાવી દીધી કે તે સામાજિક અને રાજનૈતિક વિષયોના ભૌતિક જ્ઞાનથી તે પૂરેપૂરા ધરાઈ ગયેલા હતા અને તેમને તેમાં જરાય રસ ન હતો. તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાના દિવ્ય વિષયો સાંભળવાને આતુર હતા. પુરાણો, મહાભારત વગેરેમાં કૃષ્ણ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતા વિષયો પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોવાથી તેમને સંતોષ થયો ન હતો અને તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વિશે વિશેષ જાણવા ઈચ્છતા હતા. કૃષ્ણ કથા અથવા શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધ ધરાવતા વિષયો દિવ્ય છે અને આવા વિષયો સાંભળતા કદી તૃપ્ત થવાતું નથી. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કૃષ્ણ કથા હોવાથી અથવા કૃષ્ણ ભગવાને આપેલો બોધ હોવાથી તે મહત્વની છે. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ કથા જન સમુદાય માટે રસપ્રદ બની શકે, પણ સેવા ભક્તિમાં ખૂબ આગળ વધેલા વિદુરજી જેવા ભક્તોને તો કૃષ્ણ કથામાં અને કૃષ્ણ કથા સાથે સંબંધ વિષયોમાં જ રસ પડે. વિદુરજીની ઈચ્છા મૈત્રીજી પાસેથી બધું જ સાંભળવાની હતી અને તેથી તેમને પૂછ્યું, પણ તેમની ઈચ્છા એવી પણ હતી કે બધા જ વિષયોનો સંબંધ શ્રી કૃષ્ણ સાથે હોય. જેમ અગ્નિમાં ગમે તેટલા લાકડા નાખવામાં આવે છતાં તેને સંતોષ ન થાય, તેમ ભગવાનનો સાચો ભક્ત કૃષ્ણ વિશે ગમે તેટલું સાંભળે છતાં તેને સંતોષ ન જ થાય. ઐતિહાસિક, સામાજિક તથા રાજનૈતિક ઘટનાઓ સાથે સંબંધ ધરાવતા વર્ણનો પણ જ્યારે કૃષ્ણના સંબંધમાં જોડાય છે ત્યારે બધા દિવ્ય થઈ જાય છે. ભૌતિક વસ્તુઓનું આધ્યાત્મિક રૂપાંતર કરી દેવાની આ પદ્ધતિ છે. જો વિશ્વની બધી જ પ્રવૃત્તિઓને કૃષ્ણ કથા સાથે સાંકળવામાં આવે તો સમગ્ર વિશ્વ બદલાઈને વૈકુંઠ બની જાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું લઈ લઉં. યસ પ્રભુ, પ્લીઝ. વિશ્વમાં કૃષ્ણ કથાના 2 મહત્વના પ્રવાહ છે, ભગવદ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ. ભગવદ ગીતા કૃષ્ણ કથા છે કારણ કે તેના વક્તા કૃષ્ણ છે, જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ એ પણ કૃષ્ણ કથા છે
કારણ કે તેમાં કૃષ્ણ અંગેનું નિરૂપણ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તેમના શિષ્યોને સલાહ આપી હતી કે તેઓ કોઈ પણ ભેદભાવ વિના સમગ્ર વિશ્વમાં કૃષ્ણ કથાનો ઉપદેશ આપે, કારણ કે કૃષ્ણ કથાનું દિવ્ય મૂલ્ય એટલું બધું છે કે શ્રોતા એક હોય કે અનેક, પણ તે સર્વ બધા જ ભૌતિક ચેપથી મુક્ત કરી પવિત્ર બનાવી દે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સરેશ પ્રભુજી અને નૈનેશ પ્રભુજી, ખૂબ સુંદર મજાનો ભાવાર્થ વાંચવા માટે. થેન્ક યુ. તો ખૂબ સરસ મજાનો શ્લોક છે. શ્લોકનું જે સેન્ટર પોઈન્ટ જેના ઉપર આપણે મેડિટેટ કરવું જોઈએ એ વિષય છે કૃષ્ણ કથાનું ઇમ્પોર્ટન્સ. બીજું, ભક્તોને કૃષ્ણ કથામાં રહેલી રુચિ. આપણો આજનો મેડિટેશનનો વિષય છે કૃષ્ણ કથા સર્વોપરી. સુંદર મજાનો શ્લોક છે. પરાવરે સામ ભગવન વ્રતાની શ્રિતા મે વ્યાસ મુખાદપીક્ષણમ અતૃપ્તનમ ક્ષુલ સુખાવહાનામ તેષાં તે કૃષ્ણ કથામૃત ઓઘા. તો અહીંયા જે ચર્ચા ચાલી રહી છે, સ્કંદ 3 અધ્યાય 5 અને શ્લોક 10 આપણે પહોંચ્યા છીએ. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે વિદુરજી અને મૈત્રેય મુનિ વચ્ચેનો અત્યારે સંવાદ ચાલી રહ્યો છે. વિદુરજી મૈત્રેય મુનિને કહી રહ્યા છે કે અત્યાર સુધી ભગવાન વેદવ્યાસજી દ્વારા જે કંઈ કૈટવ ધર્મનું વર્ણન થયું, અલગ અલગ શાસ્ત્રની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના છલ ધર્મ, બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારના જે ધર્મોની 6 પ્રકારના ધર્મોની શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ચર્ચા છે, ધર્મોની જે ચર્ચાઓ થઈ, આ બધું સાંભળીને નાઉ આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ, હવે હું ધરાઈ ગયો છું, બરાબર, અને હવે મને માત્ર કૃષ્ણ કથા અમૃતના પાનથી તૃપ્ત કરો, જેનાથી હું ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો, મને એવું જ્ઞાન હવે આપો, બરાબર. તો વિદુરજી મૈત્રેય મુનિને કહી રહ્યા છે ઉચ્ચ સ્તર અને નિમ્ન સ્તર, એટલે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ વિશે શુદ્ધ, બરાબર, આના વિશેની વાતો, બરાબર, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષની જે વાતો, આ બધી મેં ઘણી વખત સાંભળી છે, પણ હવે મને કૃષ્ણ કથા આપો. થોડું પૂર્વ બંધારણ તરફ આગળ વધીએ. સ્કંદ 3, તમને બધાને ખ્યાલ છે, રાજા પરીક્ષિત દ્વારા સુખદેવ ગોસ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે વિદુરજી અને સંત શિરોમણી શ્રીમાન મૈત્રેય ઋષિ વચ્ચે ક્યાં અને ક્યારે મેળાપ થયો અને શું સંવાદ થયો, જે હવે શરૂઆત થવાની છે. પેલો અધ્યાય વિદુરજીનો ગૃહ ત્યાગ થયો, વિદુરજી યાત્રા ઉપર નીકળી ગયા અને યમુના તટે મૈત્રેય મુનિને ના મળ્યા, પેલા ઉદ્ધવજીને મળ્યા, બરાબર. ઉદ્ધવજીને મળ્યા અને ઉદ્ધવજીને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા, પણ ઉદ્ધવજી અપાર વિરહની અંદર ડૂબેલા હતા, બરાબર. ભગવાનની ભગવત ધામ જવાની જે લીલા થઈ રહી હતી અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને કીધું કે તમે બદ્રિકાશ્રમ જતા રહ્યો, બરાબર. તો ઉદ્ધવજી અપાર વિરહની અંદર હતા, તો ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા. બીજા અધ્યાયની અંદર આપણે જોયું કે ઉદ્ધવજી આ પ્રશ્નો સાંભળીને ભાવ વિભોર થઈ ગયા, કૃષ્ણની અંદર ફરીથી કૃષ્ણ સ્મરણની અંદર ડૂબી ગયા અને વૃંદાવનની લીલાઓ વિશેની ચર્ચા થઈ બીજા અધ્યાયમાં. ત્રીજા અધ્યાયમાં વૃંદાવનની બહારની લીલાઓ વિશે સ્મરણ કરી અને દ્વારકા મથુરાની લીલાઓ વિશે ચર્ચાઓ થઈ વિદુરજી અને ઉદ્ધવજી વચ્ચે. અને અધ્યાય 4માં આ જ લીલાઓની કન્ટિન્યુટી રહી અને અધ્યાય 4માં ખાસ ભગવાનની ભગવત ધામ જવાની લીલા શરૂ થઈ. મૈત્રેય ઋષિનું ત્યાં આગમન થયું, ઉદ્ધવજી પ્રત્યેનો ભગવાનનો અપાર પ્રેમ ભગવાન ત્યાં દર્શાવી રહ્યા છે. અને વિદુરજી ઉદ્ધવજીને ઘણા બીજા પ્રશ્ન હજી પૂછી રહ્યા છે, વિદુરજી ઉદ્ધવજીને, પણ ઉદ્ધવજી કહે છે કે ભાઈ આ સેવા સ્પેશિયલી મૈત્રેય ઋષિને સ્વયં ભગવાને આપેલી છે, બરાબર. તેથી તમે એમને મળો અને એમને પૂછો. ઉદ્ધવજી બદ્રિકા આશ્રમ તરફ એમને પ્રયાણ કર્યું, ત્યાં જઈને સમાધિમાં લીન થયા. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર 4થા અધ્યાયમાં વિદુરજીને જયારે ખબર પડી, જયારે ઉદ્ધવજીએ કહ્યું કે ભગવાને તમને યાદ કર્યા હતા, જયારે ભગવાન ભગવત ધામ જઈ રહ્યા હતા
ત્યારે યાદ કર્યા કે મારો વિદુર શું કરે છે, વિદુરજી શું કરે છે. બરાબર. તો આ સાંભળીને વિદુરજી પોક મૂકીને રડવા લાગે. ભગવાન સ્વયં જેને યાદ કરે બહુ મોટી વાત છે ને. આપણે તો ભગવાનને યાદ કરીએ, પણ ભગવાન સ્વયં આપણને યાદ કરવા જોઈએ. મહાન ભક્તો નું આ વિઝન છે. આપણે તો ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ છીએ વૃંદાવનમાં, જે આગળ રહેજો પડાપડી કરીને છેક આગળ જતા રહે. હા, હવે મને બરાબર દેખાય છે. મહાન ભક્તો નું વિઝન કંઈક અલગ છે. મહાન ભક્તો હંમેશા એવું વિચારે કે આપણે કામ એવું કરીએ કે કૃષ્ણ મને જોવે, કૃષ્ણ મને જોવે. ઈઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, આઈ થિંક લોકેશન મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી આવતું, આઈ થિંક દિલ્હીનો પ્રસંગ છે અથવા તો સ્વયં વૃંદાવન ધામનો પ્રસંગ છે. એક વખત વિઝિટમાં ગયા તો મારા સાથે બીજા એમના સેવકો હતા નહીં, એટલે પ્રભુજી, એમનું નામ પણ હું ભૂલી ગયો છું, એ પ્રભુજી એમ થયું કે મહારાજ આવ્યા છે, ચાલો હું હાથ પકડીને સેવા કરવા, એમની સેવા કરું અને આગળથી દર્શન કરાવું. મારા જેવા પ્રભુજી ઉત્સાહી, મહારાજ નો હાથ પણ આગળ રહેજો મહારાજ આવ્યા છે. બધાને હટાવીને મહારાજે હાથ પકડી લીધો, ઉભા રહો. આ બધા ભક્તો નથી જે બીજા દર્શન કરવા આવ્યા છે, બધા ભક્તો નથી, ખાલી હું જ ભક્ત છું, ખાલી મારે જ દર્શન કરવાના છે, આ બધાને દર્શન નથી કરવાના. શબ્દ છે હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ. બરાબર. મહારાજ કે હું દૂરથી દર્શન કરું, બરાબર, બધા ભલે નજીકથી દર્શન કરે. કારણ કે ભગવાનના મહાન ભક્તો કાર્ય એવું કરતા હોય છે કે ભગવાન એના દર્શન કરતા હોય છે. બરાબર, કે ભાઈ મારો ભક્ત આવી ગયો. બરાબર. તો આ મહાન ભક્તોનું વિઝન હોય છે. પછી આ 5મા અધ્યાયની જે શરૂઆત થઈ તો તમને બધાને ખ્યાલ છે, વિદુરજી ગંગા નદીના કિનારે હરિદ્વાર પહોંચ્યા અને ત્યાં મૈત્રેય ઋષિને મળ્યા. અને મૈત્રેય ઋષિને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ આખા જગતની અંદર લોકો સુખની પાછળ દોડી રહ્યા છે, બરાબર, મહેનત કરી રહ્યા છે સુખ મેળવવા માટે, પણ ઉલટાનું મળે છે તો દુઃખ. બરાબર. તો સુખ પ્રાપ્તિ માટે વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ, કેવું જીવન જીવવું જોવાનું માર્ગદર્શન આપો. આ પહેલો પ્રશ્ન. કેવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ શ્રીમદ ભાગવતમ માંથી આપણે સમજવાનું છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્કંદ પહેલો અધ્યાય પહેલો વાંચો તો એમાં પણ 6 પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે. બરાબર. એમાંથી સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન એ જ છે કળિયુગના જીવો વિશે. બરાબર, કે ભાઈ કેવી રીતના, એક તો પહેલો પ્રશ્ન પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યો હતો કે ભાઈ મૃત્યુની નજીક પહોંચેલો માણસ છે, બરાબર, એનો શું ધર્મ હોય, શું કરવું જોઈએ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે આ બધા. અહીંયા એવા જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે વિદુરજી. બરાબર. તો ઉદ્ધવજી જે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, બરાબર, સોરી, વિદુરજી આ જે પ્રશ્ન મૈત્રેય ઋષિને પૂછી રહ્યા છે, તો ઉદ્ધવજી આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે મોકલ્યા હતા મૈત્રેય ઋષિ પાસે. પ્રભુપાદજી સ્કંદ 3 અધ્યાય 5મો જે ચાલી રહ્યો છે એના બીજા શ્લોકના તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભાઈ એકચ્યુઅલી વિદુરજીને પૂછવાનું હતું ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાઓ વિશે, પણ વૈષ્ણવ, ઓહે વૈષ્ણવ ઠાકુર દયાર સાગર એ દાસે કરુણા કોરી. વૈષ્ણવ દયાના સાગર હોય છે, એટલે પોતાની રુચિ કરતા પણ પેલા વિચારે કે ભાઈ બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતના પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનને એમ કે છે કે ભગવાન આ જગતના બધા જીવોનું પાપ લેવા માટે હું તૈયાર છું, કેવી રીતના આ લોકોનો ઉદ્ધાર થશે, તમે આ બધાનો ઉદ્ધાર કરો પ્રહલાદ મહારાજ. એવી રીતના અહીંયા વિદુરજી પ્રશ્ન પૂછે છે આપણા બધા માટે, નહીં કે પોતાના માટે. કારણ કે આ બધા પ્રશ્નોની સાથે ખરેખર વિદુરજીને કોઈ લેવા દેવા નથી અત્યાર સુધી જે ચર્ચા થઈ. બરાબર. બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ભગવાનના અલગ અલગ અવતારનું પ્રયોજન, સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતના થાય, સૃષ્ટિનું સર્જન આપણા માટે છે, આપણે સમજવાનું છે. 7મા શ્લોકમાં આ જ અધ્યાયમાં પ્રશ્ન થયો કે બ્રાહ્મણો, ગાયો અને દેવતાઓના કલ્યાણ માટે ભગવાનના જે ભિન્ન ભિન્ન અવતારો થયા, બરાબર, અને એના જે ચરિત્રો એનું વર્ણન કરો. ગઈકાલે વિદુરજીએ મૈત્રેય ઋષિને કહ્યું કે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ સૃષ્ટિના જે સર્જક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ભિન્ન ભિન્ન જીવોના સ્વભાવો, એની પ્રવૃત્તિઓ, રૂપો, મુખા આકૃતિઓ જે બનાવી છે,
એનું જે સર્જન કર્યું છે એનું વર્ણન કરો. વિચાર કરો, ભગવાન કેટલા મોટા એન્જિનિયર છે. ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા મોટા એન્જિનિયર છે. આ વિશ્વમાં કેટલા માણસો છે? 6 અબજની આસપાસ, 7 અબજ પોપ્યુલેશન, બરાબર ને? 7 અબજની આસપાસ હશે લેટેસ્ટ આંકડો. એ જ પ્રભુ 700-800 કરોડ ખરું, 700-800 કરોડ. બરાબર. તો 700-800 કરોડ, પણ 700-800 કરોડ લોકોમાં કોઈ પણ બે વ્યક્તિની ફિંગરપ્રિન્ટ સમાન હોતી નથી. આ મેડિકલી પ્રૂવ વસ્તુ છે, સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ છે કે તમારી આંગળીની અંદર જે પ્રિન્ટ રહી ને, આપણે અંગૂઠો મારીએ છીએ, જેને સાઇન કરતા ના આવડતી હોય તો અંગૂઠો મારે, બરાબર. આધાર કાર્ડ કઢાવવા જાય તો આપણા અંગૂઠાની પ્રિન્ટ લે, બરાબર. તો બે વ્યક્તિની પ્રિન્ટ ક્યારે સમાન નથી હોતી, મેચ ના થાય. આશ્ચર્યની વાત છે ને, કેવું સર્જન કર્યું હશે ભગવાને, બરાબર. કોઈ સાયન્ટિસ્ટ કરી શકે ખરો? 800 કરોડ લોકો, બરાબર, એના 2 હાથ ને એવા 10-10 આંગળીઓ છે, બરાબર. અને બીજું આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે કદાચ એક ફિંગરપ્રિન્ટ ઘસાઈ જાય, કઈ લાગે વાગે ને ફિંગરપ્રિન્ટ ઘસાઈ જાય, પાછી જે નવી ફિંગરપ્રિન્ટ જે આવે ને એ સેમ આવે, પેલા હોય એ જ, પાછી બદલાય પણ નહીં, ચેન્જ ના થાય, સેમ આવે. વિચાર કરો. પ્રશ્ન ગઈકાલના શ્લોકમાં પૂછ્યો હતો, બરાબર, કે આના વિશે સમજાવો. જ્યાં સુધી તમે ને હું આ નહીં જાણીએ કે કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે, બરાબર, સૃષ્ટિનું સર્જન વિશે વાત નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નહીં થાય, ને ત્યાં સુધી આપણે દસમ સ્કંદમાં પ્રવેશ નહીં કરીએ. અને જો કરીશું તો આપણને એવું લાગશે કે કોઈ છોકરા છોકરીની પ્રેમ લીલા ચાલી રહી છે, બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ, બરાબર, પણ એ નથી. એટલે એ સમજવા માટે આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. એટલે આ વિદુરજી એ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, પરીક્ષિત મહારાજ એ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તો આ કોઈ સામાન્ય નથી. બાકી પરીક્ષિત મહારાજ પાસે ખાલી 7 દિવસ હતા. પરીક્ષિત મહારાજ ડાયરેક્ટ ના કે ભાઈ નહીં 7 દિવસ છે, ભાઈ ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ કથા ચાલુ કરો, બીજી કોઈ ચર્ચા મારે કરવી નથી. સૃષ્ટિનું સર્જન આ બધું મારે જાણવાની શું જરૂર છે? મારા સૃષ્ટિમાં રહેવું જ નથી, મારે જાણવું નથી. મને ડાયરેક્ટ કૃષ્ણની જે સૌથી ગુહ્ય લીલાઓ વિશે ચર્ચા કરો, રાસલીલા વિશે ચર્ચા કરો. પણ આવા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા નથી, બરાબર. તો ભગવાનના ભક્તો હંમેશા કૃપાળુ હોય છે. કેવી રીતના ઉદ્ધાર થાય, કેવી રીતના આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જ. અને આ સાંભળીને ક્યારે તૃપ્તિ નથી થતી. વિદુરજી પોતાનો જે એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરેસ્ટ છે અહીંયા દર્શાવે છે. શબ્દ સરસ વાપર્યા છે કે ભાઈ હું ધરાઈ ગયો છું, અતૃપ્ત નુમ, હું ધરાઈ ગયો છું. કઈ તો કે ભાઈ બાકીની ચર્ચાઓથી, પણ એવી કથા કહો કે જેનાથી હું ક્યારેય ધરાવ નહીં. સેમ વસ્તુ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 10મો અધ્યાય 18મા શ્લોકની અંદર અર્જુન સેમ વસ્તુ કે છે. વિભૂતિ યોગમાં તમને યાદ હોય તો અર્જુન કહે છે ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્યનું, ઐશ્વર્યનું ફરીથી સવિસ્તાર વર્ણન કરો હે કૃષ્ણ, કારણ કે આ સાંભળીને હું ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો. અને આ સાંભળું છું તો મને હજી એવું લાગે છે કે મારે વધારે સાંભળવું છે, વધારે સાંભળવું છે, આસ્વાદન કરવા. ભગવાનના ભક્તોના ભાવ છે. આપણી હાલત એવી છે, કલાકનો ક્લાસ હોય, 1.5 કલાક ચાલી જાય તો આપણને કીડિયું ચડવા માંડે. પ્રભુજી કલાકનો સમય હતો, 1.5 કલાક થઈ ગઈ. આપણી આ હાલત છે, બરાબર. સેમ વસ્તુ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર તમે જો તો ત્યાં પણ સોનક આદિ ઋષિઓ જે બેઠા છે નૈમિષારણ્યની અંદર, બરાબર, સુત ગોસ્વામીને જે પ્રશ્ન કરે છે એમાં પણ કે છે સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, બરાબર, પગલે ને પગલે ભગવાનની જે લીલા, ભગવાનની કથા, એનો આસ્વાદનો આનંદ માણી રહ્યા છે. તો અત્યાર સુધી જે 1 થી 9 શ્લોકની અંદર જે ચર્ચા થઈ એ બધા જનરલ ક્વેશ્ચન વિશેની ચર્ચા થઈ. અને હવે 10 થી લઈને જે 16 શ્લોક આવે છે એમાં વિદુરજી પોતાનો સાચો રસ શેમાં છે એ પણ કહેજો, બરાબર, એ પણ કહેજો. તો શ્લોક અને અનુવાદ સમજવાની કોશિશ કરીએ. શ્લોકની અંદર પહેલો શબ્દ છે પર અને અવરે સામ. પર અને અવર, પર એટલે ઉચ્ચતર, અવર એટલે નીચે, બરાબર. પર અવર ભગવાન શબ્દ વાપર્યો છે. કોના માટે ભગવાન? એ ભગવાન શબ્દ કોના માટે છે? બોલો. મૈત્રેયજી માટે. હા, મૈત્રેય ઋષિ માટે છે. અહીંયા ભગવાન શબ્દ વાપરે છે મૈત્રેય ઋષિ માટે. ઘણી વખત ભગવાનના ભક્તોને પણ ભગવાન તરીકે સંબોધન કરવામાં આવે છે, જેમ કે ભગવાન નારદજી, ભગવાન શિવજી, બરાબર, ભગવાન. ઓકે, તો પર અને અવર એટલે કે ઉચ્ચતર અને નિમ્ન, એટલે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ બધી ચર્ચાઓ તો થઈ ગઈ. હે ભગવાન, હે મૈત્રેય ઋષિ,
વ્રતાની એટલે કે આમના વ્યવસાયો. કોના વ્યવસાયો? પર અને અવરના વ્યવસાયો, ઓક્યુપેશન. બરાબર. શ્રુતાની એટલે કે મેં સાંભળ્યા છે. બરાબર. અચ્છા, કોની પાસેથી સાંભળ્યા છે? વ્યાસ મુખાદ. બરાબર. ભગવાન વેદવ્યાસજીના મુખેથી સાંભળ્યા છે. કેટલી વાર સાંભળ્યા છે? અભિક્ષણમ. અરે વારંવાર સાંભળ્યા છે. એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, વારંવાર સાંભળ્યા છે. અચ્છા, તો પણ શું થયું? અતૃપ્તનુમ. બરાબર. બસ હવે મને તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે. ભાષા સરસ વાપરી છે અને પ્રભુપાદનું ભાષાંતર એકદમ ટ્રિકી છે. અતૃપ્તનુમ. એવું નહીં કે હવે ન કયો. બરાબર. મને ગમતા નથી એવું નથી વાપર્યો શબ્દ. શું વાપર્યો છે? બસ અતૃપ્તનુમ. હવે તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે. આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ. મતલબ આમ જોવા જાય તો મતલબ હવે બસ. હવે બસ એ વિષયો નથી સાંભળવા. શું કામ નથી સાંભળવા? શુલ્લ સુખા વહાનામ. શુલ્લ લિટલ, થોડું. બરાબર. સુખ આહો મતલબ ટેમ્પરરી છે. ટેમ્પરરી. તો તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે આ બધા પ્રશ્નો જો ટેમ્પરરી જ હોય તો અહીંયા 1 થી 9 શ્લોકમાં જે પ્રશ્ન પૂછાય એને રિલેટેડ તો છે. એમાં ક્યાં કૃષ્ણ કથાને રિલેટેડ હતા? ફરીથી 1 થી 9 શ્લોકમાં જે પ્રશ્ન આવ્યા અત્યાર સુધી એ મૂળ તો એને રિલેટેડ પ્રશ્ન છે. શું કામ ફરીથી પૂછ્યા? એટલે વિદુરજી એવું કહેવા માંગે છે મૈત્રેય ઋષિને કે ભાઈ એ સાંભળ્યા છે અલગ અલગ શાસ્ત્રમાં, પણ તે કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ નથી. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં એ વસ્તુ સમજાવે છે કે હવે એ વસ્તુ સમજાવો, પણ સંબંધ કોની સાથે હોવો જોઈએ? કૃષ્ણ સાથે. કૃષ્ણના સંબંધમાં ન હોય તો મારે કઈ નથી સાંભળવું. પણ આ બધા જ વિષયો મેં પેલા સાંભળ્યા છે વેદવ્યાસજીના મુખેથી. એ મૈત્રેય ઋષિ એ સેમ વિષય મને તમે સમજાવો, પણ કૃષ્ણના સંબંધમાં, એટલા સિવાય નહીં. એમ કૃષ્ણ સિવાય એકે નહીં. તેસામ ઋતે, ઋતે એટલે સિવાય, કૃષ્ણ સિવાય એકે નહીં. કારણ કે કૃષ્ણ કથા અમૃત ઓઘાત. કૃષ્ણ કથા છે ઇટ્સ અ નેક્ટર. એ અમૃત છે. કારણ કે જીવની જે શાશ્વત તૃષ્ણા છે એને શાંત કરી શકે તો એ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ કથા છે. બરાબર. બાકી ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ વારંવાર ઉપયોગ કરવાથી કંટાળાજનક બની જાય છે. પછી એ ખોરાક હોય, મનોરંજનના સાધનો હોય, વોટ એવર, કઈ પણ. એટલા માટે કે છે કે મહાત્મા ભગવાન મૈત્રેય ઋષિ વ્યાસદેવના મુખેથી માનવ સમાજના પર અને અવર વર્ગો વિશે વૃત્તાની એના વ્યવસાયો મેં જાણ્યા છે, વારંવાર સમજ્યો છે. પણ શુલ્લ સુખા વહાન હોવાના કારણે બસ હવે એના વિશે નહીં, પણ એને તમે કૃષ્ણ કથા અમૃત ઓઘાત કૃષ્ણ કથા સાથે જોડી દો અને મને તમે સમજાવો. ભાવાર્થ સમજવાની કોશિશ કરીએ. એટલે પ્રભુપાદજી ભાવાર્થ સરસ સમજાવે છે કે ભાઈ વેદવ્યાસજીએ શું કામ આ બધા શાસ્ત્રોનું સંપાદન કર્યું. ઘણી બધી વખત આપણે આ વિષય ઉપર ચર્ચા થઈ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં પણ આ વિશે ચર્ચા થઈ છે. વેદવ્યાસજી છે આપણા બધાના પિતા છે, સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દ અવતાર છે. કોઈ સામાન્ય જીવ દ્વારા એક પણ પ્રકારની ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક વગર, એક પણ કોઈ ભૂલ વગર, બરાબર, આટલા બધા શ્લોકોનું, આટલા બધા શાસ્ત્રોનું રચના કરવી, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કોઈ ભૌતિક જીવ દ્વારા એ શક્ય નથી. સ્વયં ભગવાન દ્વારા એ શક્ય બની શકે. તો વેદવ્યાસજીએ શું કામ કર્યું? કારણ કે ભગવાન બધા જ જીવોને પ્રેમ કરે છે. પછી એ તમો ગુણમાં હોય તો પણ ભલે, રજો ગુણમાં હોય તો પણ ભલે, સત્વ ગુણમાં હોય તો પણ ભલે. એટલે ભગવાન વેદવ્યાસજીએ બધા જ પ્રકારના લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ શાસ્ત્રોની રચના કરી. કારણ કે સામાન્ય લોકોને શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે કથાઓ સાંભળવામાં બહુ આનંદ આવે. શું કામ? ભાઈ ટીવી સિરિયલો જોઈએ છીએ, મૂવી જોઈએ છીએ, લોકો નોવેલ વાંચી રહ્યા છે અડધી રાત સુધી જાગતા જાગતા. કથા સાંભળવામાં ઇન્ટરેસ્ટ તો છે લોકોને, સાંભળવામાં, શ્રવણમાં રુચિ બધાને છે. બરાબર. બધાને જાણવાની ઈચ્છા છે. નોવેલ, મેગેઝિન, ન્યૂઝ, સતત લોકો ટાઈમ વેસ્ટ કરી રહ્યા છે, સતત જાણી રહ્યા છે, સતત પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. અરે એક ક્ષણ માટે પણ કોઈ વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર રહી શકતો નથી. પ્રશ્ન ચાલુ જ છે ને. બરાબર. આજ શેનું શાક બનાવ્યું છે? આજે મેં કેવા કપડા પહેર્યા છે? હું કેવી લાગુ છું? હું કેવો લાગુ છું? પ્રશ્ન ચાલુ છે સવારથી લઈને રાત સુધી. બરાબર. જીવના સતત પ્રશ્ન ચાલુ છે, કન્ટિન્યુઅસ. આખું યુટ્યુબ પ્રશ્ન ને જવાબથી ભરેલું છે. પણ ખરેખર પ્રશ્ન શું પૂછવા જોઈએ? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હુ આઈ એમ. હું કોણ છું? હું કોણ છું? હું આ ભૌતિક જગતમાં શું કામ છું? મારા દુઃખનું કારણ શું છે? હું ક્યાંથી આવ્યો છું? મારે
ક્યાં જવાનું છે, ભગવાન કોણ છે, ભગવાન સાથેનો મારો સંબંધ શું છે, પ્રશ્ન આ થવા જોઈએ. તો જાણવાની જિજ્ઞાસા તો બધાને છે, એટલે તો લોકો નોવેલ વાંચી રહ્યા છે, ટીવી જોઈ રહ્યા છે, સિરિયલ જોઈ રહ્યા છે, પણ યોગ્ય રસ્તા ઉપર ના હોવાના કારણે ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ શાસ્ત્રોનું સંપાદન કર્યું છે. એનું એક ઉદાહરણ શીલ પ્રભુપાદજી એક શાસ્ત્ર એટલે કે મહાભારતનું ઉદાહરણ આપીને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મહાભારત આપ્યું, શું કામ આપ્યું? મહાભારત કોઈ સ્ટોરી છે? મહાભારત કોઈ કલ્પના છે? મહાભારત કોઈ હવામાં વાતો છે? નહીં, મહાભારત એક ઇતિહાસ છે. મહાભારત એટલા માટે આપ્યું છે ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ કે મહાભારતની અંદર રહેલા પરિવાર દ્વારા લોકો સમજી શકે સામાજિક, રાજનૈતિક અને આર્થિક જે કઈ સમસ્યાઓ જે છે, ઘણા બધા એની અંદર આવેલા વિષયો છે, લોકો સમજી શકે. અને સરસ મજાનું મહાભારત ડિઝાઇન કરીને એક સમયે સરસ મજાનું સસ્પેન્સ ક્રિએટ કરી દીધું. બરાબર, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 18 અક્ષોની સેના. શું થશે, શું થશે, શું થશે? બરાબર. અને એ સમયે ભગવાન ભગવદ ગીતા નો ઉપદેશ આપે છે. બરાબર, મોસ્ટ સસ્પેન્સ જયારે ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે, મોસ્ટ થ્રિલિંગ કન્ડિશન જયારે ક્રિએટ થઈ રહી છે, ત્યારે ભગવાન ભગવદ ગીતા કહે છે. વેદવ્યાસજી નો આ ઉદ્દેશ્ય છે કે લોકોને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ પડે ત્યારે ભગવદ ગીતા કહી દેવી. મહાભારત વાંચતા વાંચતા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચી લે. પરમ પિતા આપણા ઉપર એટલા કૃપાળુ છે ભગવાન વેદ વ્યાસજી. ખાલી સ્ટોરી નથી, ખાલી કલ્પના નથી, ખાલી હવામાં વાતો નથી. વેદના સિદ્ધાંતો, વેદના આદેશો, ઇન્જેક્શન, બરાબર, એક પરિવારના ઇતિહાસ દ્વારા લોકોમાં કેવી રીતના પહોંચાડવું, એના માટે મહાભારતની રચના થઈ છે. કારણ કે આ યુગના લોકો બધા શાસ્ત્ર સમજી શકે એવી સ્થિતિ નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલાની અંદર આપણા બધાના વખાણ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાયણા અલ્પાયુષ્ય સભ્ય કલા વસ્મિન યુગે જના મંદા સુમંદયો મંદ મતયો મંદ ભાગા હિ ઉપદ્રુતા. શોર્ટ લાઈવ્સ, જિંદગી ટૂંકી છે. ઝઘડાળો સ્વભાવ, આળસુ સ્વભાવ, મિસગાઈડેડ, અનલકી એન્ડ ઓલવેઝ ડિસ્ટર્બ. કાંઈ યાદ નથી રહેતું. અને આનો ઉપયોગ અમારા જેવા ક્લાસ લેવા વાળા સરસ રીતના કરી શકે. આજે પૂછો 2 મહિના પહેલા ભાગવત કથામાં આ ક્લાસમાં શું આવ્યું હતું, કોઈને યાદ નથી. ફરીથી કદાચ એનો એક ક્લાસ આયા આ શ્લોકના ટાઇટલ ને નીચે શબ્દો ફેરવીને રિપીટ કરી દે તો આમાં કોઈને ખબર ના પડે. વાહ પ્રભુજી વાહ, સરસ ક્લાસ લીધો. કારણ યાદ તો હોવું જોઈએ ને. અઠવાડિયા પહેલાનું આપણને કઈ યાદ નથી હોતું. પ્રભુજી ક્લાસ સરસ લીધો. પ્રભુજી ભલે ને રિપીટ કરતા હોય, 15 દી પહેલા એ આપ્યું હતું, પાછું એક્ઝામ્પલ આજે મૂકી દો. વાહ પ્રભુજી વાહ. આપણી હાલત આ છે, આપણને યાદ નથી રહેતું. બરાબર, આપણને યાદ નથી રહેતું. તો રસ્તો શું છે? તો એટલા માટે ભગવાન વેદ વ્યાસજી આવા શાસ્ત્રોની રચના વાંચતા વાંચતા, સ્ટોરીની જેમ વાંચતા વાંચતા એક દિવસ ભગવદ ગીતા જીવનમાં ઉતરી જાય. રામેષ્ટા પ્રભુએ સરસ કોર્સ ડિઝાઇન કર્યા છે. લેવલ 1, લેવલ 2, એટલું સરસ ડિઝાઇન કર્યું છે, એટલા સરસ આપણને બધાને ટ્રેન કર્યા છે ટીચરોને, બરાબર, કે આપણે સ્ટોરીની જેમ ભગવદ ગીતા સમજાવી દઈએ લોકો. બરાબર, તો એટલા માટે તો છે. પછી ભલે ને એ શુદ્ર હોય, સ્ત્રી હોય, વેશ્ય હોય, જેને વેદો વાંચવાનો અધિકાર નથી, ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને, સ્ત્રીઓ, વેશ્યા તથા શુદ્ર તે અપી યાંતિ પરામ ગતિમ. એને પણ પરમ ગતિ મળશે. પછી ભલે વેશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, બરાબર, they can also attain the supreme destination. They can also attain. બરાબર, પણ હા, વિદુરજીની સ્થિતિ આ નથી, એ સમજવું પડશે. વિદુરજીને આવી રીતના ઇનડાયરેક્ટ જ્ઞાન સાંભળવાની જરૂર છે. એટલે વિદુરજી પોતાની સ્થિતિ વિશે કહે છે, ભાઈ હું આ બધા પ્રશ્ન, આના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે આ પ્રશ્ન વિદુરજી માટે નથી, આ પ્રશ્ન આપણા માટે છે. વિદુરજીને ઇનડાયરેક્ટ જ્ઞાન સાંભળવાની જરૂર નથી આપણી જેમ. કારણ કે વિદુરજી ભગવાનના એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટી છે. બરાબર, વિદુરજી ભગવાનના વિરહની તીવ્રતા અનુભવી રહ્યા છે. બરાબર, તો પ્રશ્ન એમ થાય કે તો વિદુરજીને આ બધા પ્રશ્ન જાણવાની જરૂર નથી, તો વિદુરજી અગાઉ અભિક્ષણમ એટલે કે વારંવાર આ પ્રશ્ન વેદવ્યાસજીને પૂછીને શું કામ જાણ્યા? કારણ કે વિદુરજી હી ઇઝ ધ મિનિસ્ટર ઓફ ધ વર્લ્ડ. વિદુરજી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, એ સમયે આખા વિશ્વના મિનિસ્ટર હતા. અને મિનિસ્ટર, મંત્રીનું એ ધર્મ કે બધા જ પ્રકારના વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એને સલાહ આપવી. તો એને બધા વિષયો જાણવા પડશે. એટલે વિદુરજી આ બધા વિષયો જાણ્યા છે આગળ વેદવ્યાસજી પાસેથી. એ કહે છે ને કે હું ધરાઈ ગયો એ સાંભળીને. એટલા માટે ભાઈ બહુ સાંભળ્યું, મંત્રી પદ ઉપર હતો, વેદવ્યાસજીને વારંવાર મળવાનું થતું, વેદવ્યાસજી આ બધું આપ્યું છે, બસ હવે બસ તૃપ્ત થઈ ગયો છે.
મતલબ આગળ એ વિષયો વિદુરજી સાંભળવા માંગતા નથી, અથવા સાંભળવા માંગે છે તો કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ કરીને કેવા હોય તો બરાબર. કારણ કે વિચાર કરો, જેને સ્વયં આ બધા શાસ્ત્રોની રચના કરી એ ભગવાન વેદ વ્યાસજી સ્વયં એક વખત અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી ગયા. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 17 પુરાણોની રચના કરી અને વેદ વ્યાસજી અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી ગયા ત્યારે ભગવાન નારદજી એમના ગુરુ આવીને ઠપકો આપે છે, બરાબર, કે ભોગોમાં ડૂબેલા જીવોને વધારે ભોગોમાં ડૂબાડવાનું તમે કામ કર્યું છે કેટવ ધર્મ આપીને. ધર્મ પ્રોજિત કેટવો અત્ર, બરાબર. બીજો શ્લોક છે ને 1.1.2, બરાબર. શરૂઆતમાં ખાલી 3 શ્લોક પહેલા કોઈ વાંચી લે ને ભાગવતમના તોય ખબર પડી જાય ભાગવતમ શું છે, બરાબર. તો અજ્ઞાનના અંધકારમાં સ્વયં વેદ વ્યાસજી જયારે ડૂબી રહ્યા હતા ત્યારે નારદજી એમના ગુરુ આવીને એમને કાઢે છે કે પરમહંસોનું મન રમે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ક્યાં છે, બરાબર. ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ કથા ક્યાં છે? અને જ્યારે એ કહે છે ત્યારે એને શાંતિ થાય છે, બરાબર. તો કૃષ્ણ કથા અથવા શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધ ધરાવતા વિષયો દિવ્ય છે, કદી તૃપ્ત ના થાય, કદી તૃપ્ત ના થાય, બરાબર. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ ભક્તિ વેદાંત મેનોર લંડન અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુજી ક્લાસ લઈ રહ્યા છે અને એ રાજા કુલશેખર વાળો પ્રસંગ તમને યાદ છે? રાજા કુલશેખર વાળો એનીબડી? મને યાદ છે શું હતો? રાજા કુલશેખર ને કથાની રુચિ વિશેનો પ્રસંગ કોઈને યાદ છે? નોબડી? એ વિષય સુખ ને એકદમ ધિક્કારે છે. ઓકે, એ માધુંદ્રપુરી ને? નહીં, એ માધુંદ્રપુરી. હરે કૃષ્ણ. યાદ છે હરે કૃષ્ણ. બોલો. સારું, હું કહી દઉં, મતલબ 1-2 જણાને યાદ છે, મેં કીધું એમ હમણાં મંદા સુમંદ મતયો આપણને ફાયદો થાય, ફરીથી રિપીટ કરી દો એને એ વસ્તુ. પ્રભુજી સરસ ક્લાસ થઈ દો, વાહ મજા આવી, બરાબર. રાજા કુલશેખર, બરાબર, રામાયણ, બરાબર, એને ખૂબ ગમે, બરાબર. વારંવાર એમની સભામાં રામાયણનું પારાયણ થાય, પણ એમના જે નજીકના લોકોને ખબર હતી કે રાજા કુલશેખર ઇઝ એક્ઝોલ્ટેડ ડિવોટી, એટલે કથા કરવામાં ધ્યાન રાખવું પડશે. એવા કોઈ પ્રસંગો એવી રીતના સમજાવવા પડશે કે રાજા વિચલિત ના થઈ જાય. પણ એક દિવસ જે એના રેગ્યુલર વક્તા હતા ને એ નહોતા હાજર, તો વક્તા બદલાઈ ગયા, બીજા વક્તા આવી ગયા અને વક્તાએ ચાલુ કર્યું રામાયણની કથા કરવાનું. અને એમાં પ્રસંગ આવ્યો, સીતાજીનું હરણ થયું. સીતાજીનું હરણ થયું, રાજા ઉભા થઈ ગયા સિંહાસન ઉપર ઓન ધ સ્પોટ, બરાબર. રાજા ઉભા થઈ, ચાલો કે આર્મી તૈયાર કરો. રાજા કે બધા સૈનિકો તૈયાર થાવ. હવે રાજાને કોણ ના પાડે, બરાબર. તરત જ કથાને ત્યાં હોલ્ડ ઉપર મૂક્યું કે સીતાજીનું હરણ કેવી રીતના કરી શકાય, મારી માનું હરણ રાવણ કેવી રીતના કરી શકે, આર્મી રેડી કરો. આર્મી રેડી કરી, રાજાએ બખ્તર પહેરીને ઘોડા ઉપર બેસીને બધા નીકળ્યા. ચાલો કે અત્યારે જ રામેશ્વરમ તરફ નીકળીએ, કે લઈ કેવી રીતના શકે, બરાબર. અને પછી એક ભક્ત આવ્યા ને ભક્તે કીધું ના 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 તમે ચિંતા ના કરો, એ કે રામચંદ્રજી, લક્ષ્મણજી, હનુમાનજી એ બધું સંભાળી લીધું છે અને સીતા માતાજી એને પાછા લાવ્યા. કેમ? બરાબર, કે બધું પતી ગયું છે? તો કે હા, ચાલો કે હવે પાછી કથા ચાલુ કરો. એક્ઝોલ્ટેડ ડૂબી જાય, એ ભૂલી જાય. આવા ઇસ્કોન ની અંદર ઘણા બધા આવા પ્રસંગો થયા છે. દામોદર લીલા થતી હોય, બરાબર. જયારે પૂતના આવે, એક વખત મારા ગુરુ મહારાજ હિઝોલીને જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ કથા સાંભળી રહ્યા છે અને પૂતના વાળી લીલા ચાલે છે અને પૂતના જેવી રીતના આવી તો મહારાજના આંખોમાંથી આંસુ જઈ રહ્યા છે, બરાબર. કે પૂતના કૃષ્ણને કઈક કરી નાખશે તો કૃષ્ણને કઈક કરી નાખશે. તો ખબર જ છે કૃષ્ણ મોટા થયા, ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ ભૂલી જાય છે, અંદર ડૂબી જાય છે કથાની અંદર. સ્વાદુ પદે પદે, બરાબર. તો વિદુરજી છે, એની ઈચ્છા મૈત્રેયજી પાસેથી બધું સાંભળવાની છે, પણ કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ હોવો જોઈએ. અને કૃષ્ણ સાથેના સંબંધમાં મુખ્ય પ્રવાહના 2 ગ્રંથો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ. એટલે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કહ્યું છે, બરાબર, કે આને આખા જગતની અંદર આપો, બરાબર. ભારત ભ્રમિતે હેલ મનુષ્ય જન્મ યાર, ભારત ભૂમિતે હેલ મનુષ્ય જન્મ યાર, જન્મ સાર્થક કરી કર પરોપકાર. બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોણ ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે ભક્તિલતા બીજ. આ શ્લોકનો સાર છે. સુનવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝોલી જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ વારંવાર ભાર મૂકે છે કે આપણે કૃષ્ણ કથાને સંજીવની તરીકે લેવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ મંદ પડે, બરાબર, શું કામ રોજ ભાગવતમ ક્લાસમાં આવવું જોઈએ? આથી પાવર મળે.
સારું ચેન્ટિંગ કરવાનું, સેવા કરવાનું, વૈષ્ણવ સેવા, યાત્રા, આનાથી આપણને બૂસ્ટ મળે. બરાબર, મારા ગુરુ મહારાજ સમજાવે છે સંજીવની તરીકે લેવી જોઈએ. અને મહારાજ સમજાવે છે કે શ્રી પ્રભુપાદે આપેલા મિશનમાં ક્યારેય સંતુષ્ટ ના થવું જોઈએ. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. પ્રભુજી આજે હું ક્લાસ લઈ લઉં, પ્રભુ આપણી પડાપડી થવી જોઈએ. ટીચર ગ્રુપની અંદર, ટીચર ગ્રુપની અંદર જયારે કોઈ સેવા માટે પોસ્ટ થતું હોય તો જે કોઈ ઇલિજિબલ છે, ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી છે, જે ટીચર છે, પડાપડી થવી જોઈએ. પ્રભુજી હું લઈ લઉં લેવલ 1, પ્રભુજી હું લેવલ 2 લઈ લઉં, પ્રભુજી હું ભાગવતમ લઈ લઉં. પડાપડી થવી જોઈએ. સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. ગુરુ મહારાજ સમજાવે છે, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, કે પ્રભુપાદના મિશનમાં આપણી પડાપડી થવી જોઈએ. ત્યારે આપણને રસ પ્રાપ્ત થશે. વૈષ્ણવ સેવા કરવા માટે આપણી પડાપડી થવી જોઈએ. સિચ્યુએશન ગમે તે હોય. અને ખરેખર ગુજરાતી ડિવોટી આપણા આગળ છે. સિચ્યુએશન ગમે તે હોય. હમણાં અયોધ્યા યાત્રા કરીને આવ્યા, બરાબર, પણ હંમેશા કાલ પ્રેમ પ્રકાશ પ્રભુજી વાત કરતા હતા કે ગુજરાતી ડિવોટી હંમેશા સિચ્યુએશન ગમે તે હોય, કઈ થોડું મિસમેનેજમેન્ટ થયું આ તે, બરાબર, ભલે ગુજરાતી ડિવોટીની સેવા હોય કે ના હોય, ગુજરાતી ડિવોટી હંમેશા સેવા કરવા માટે તત્પર હોય છે, હંમેશા આગળ હોય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત અનંત કોટિ જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે